Hi students, welcome to another session of SG's Simplified Accounts. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ ആണ്. ഓക്കെ, അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ. വാട്ട് ഈസ് അഡ്മിഷൻ? ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പേഴ്സൺ ആസ് പാർട്ണർ ടു ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഈസ് കോൾഡ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ. നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The new person so admitted is called incoming partner. Then a minor can also be admitted as a partner, but only to share the benefits of the partnership. The person who enters the business is called the incoming partner. On admission, the incoming partner acquires two rights. The incoming partner അല്ലെങ്കിൽ new partner acquires two rights in the firm. What are they? The right to share the assets of the firm, the right to share the assets of the firm, and right to share the profit or loss of the firm. For right to share the assets of the firm, he has to bring in an amount called capital. ബിസിനസ്സിലെ അസറ്റ്സ് വരുന്ന ദിവസം, അഡ്മിഷൻ്റെ ദിവസം മുതൽ ഹി ഓൾസോ ഗെറ്റ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഷെയർ ദ അസറ്റ്സ്. അതിനുവേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കും. To acquire the right to share profits of the business, he has to bring in an amount called goodwill. ഗുഡ്വിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഗുഡ്വിൽ എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, നൗ അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ. ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ അക്കൗണ്ട്സിൽ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദേ? ദാറ്റ് ഈസ് capital of the new partner, adjustment of capital accounts of new partners. Then find out new ratio and sacrificing ratio. Then treatment of goodwill. Third one is treatment of goodwill. The other one is revaluation of assets and liabilities. Then adjustments of reserves and other accumulated profits and losses. Last, adjustments of capital accounts of partners. These are the adjustments required at the time of admission of a new partner. Then let us see the first adjustment, that is capital of the new partner. When a new partner is admitted, he brings in an amount called capital to get the right to share the assets of the firm. The journal entry will be cash or other assets account debtor to new partner's capital. That is, ന്യൂ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്ന എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആൻ അസറ്റ്, ദെൻ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. അതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അഞ്ജു ആൻഡ് മഞ്ജു ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് 3:2. All the ratio is 3:2. Then a new partner Liju is admitted for 1/5 share of profit. Liju brings in 30,000 cash and land worth 70,000 towards his capital contribution. അഞ്ജു മഞ്ജുവിൻ്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് ലിജുവിനെ കൂടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ലിജു ക്യാഷായിട്ട് 30,000 കൊണ്ടുവന്നു, ലാൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലാൻഡ് 70,000 കൊണ്ടുവന്നു, ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഗിവ് ജേർണൽ എൻട്രി ടു റെക്കോർഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ ലിജു. അപ്പോൾ എന്താ ജേർണൽ എൻട്രി? ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 30,000, land account debtor 70,000 to Liju's capital account, that is total capital. Okay, cash account debtor 30,000, land account debtor 70,000 to Liju's capital. Okay, now the second adjustment is find out a new ratio and sacrificing ratio. Let's see what is a sacrificing ratio. When a new partner is admitted in a business, the old partners naturally lose or sacrifice a certain portion of their profit. The ratio in which the old partners lose or sacrifice their profit is called a sacrificing ratio. പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ നാച്ചുറലി ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കും, അല്ലേ? ഒരു പുതിയ ആളും കൂടി, രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമൊരാളും കൂടി വരുമ്പോൾ ചില സാക്രിഫൈസ്, ചില പോർഷൻ നഷ്ടപ്പെടും. The ratio in which the old partners lose or sacrifice their profit is called sacrifice ratio. ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ അവർക്ക് ആ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് ആ റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. This is important. Okay, the formula is
to find the formula to find out sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. Okay, otherwise old share minus new share. It is the excess of old share over new share of the firm. Then next is we are going towards calculation of new ratio and sacrificing ratio. First case, when a new partner acquires his share from the old partners in their old ratios. Let's see a problem. നമ്മൾ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയും ന്യൂ റേഷ്യോയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ കാണൂ. എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ 3:2. എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ റേഷ്യോ 3:2 ആയിരുന്നു. ദേ അഡ്മിറ്റ് ഇസഡ് ഫോർ എ സിക്സ്ത് ഷെയർ. ദാറ്റ് ഈസ് 3:2 മീൻസ് ടോട്ടൽ 5. ഫോർ എ സിക്സ്ത് ഷെയർ മീൻസ് ദ ന്യൂ റേഷ്യോ വിൽ ബി 3:2:1. ദ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഈസ് 3:2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ന്യൂ റേഷ്യോ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫോർ എ സിക്സ്ത് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ന്യൂ റേഷ്യോ ഈസ് 3:2:1. ദെൻ എക്സിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? എക്സിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് ഫോർമുല ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഈസ് 3:2 ആണ്. സോ 3/5 മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ എക്സിൻ്റെ 3/6. ഓക്കെ, സോ 18 മൈനസ് 15 ബേസ് 30ലാണ്. LCM നമ്മൾ 30 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ 30ലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സി. 3/5നെ നമ്മൾ 3/5 ഡിനോമിനേറ്റർ 5 ആണ്. അതിന് 30ലാക്കാൻ വേണ്ടി ഡിനോമിനേറ്ററിനെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 5നെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 30ലേക്കാവും. സോ ന്യൂമറേറ്റർ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 6. സോ 18. ദ അതർ വൺ 3/6 ആണല്ലോ. 6 ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്. അത് 30ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ന്യൂമറേറ്റർ 3 ആണ്. അതുപോലെ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 15 കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 3/30. ഓക്കെ, ദെൻ വൈൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് അതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ. ഓൾഡ് ഷെയർ 2/5 ആണ് മൈനസ് 2/6. അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 2/30 കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/30:2/30. ദാറ്റ് ഈസ് 3:2. അവിടെ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ എക്സാമിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കേസുകളിൽ നമുക്ക് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതില്ല. വായിച്ചു നോക്കാം. ഇഫ് ദ റിലേറ്റീവ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ. സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. റിലേറ്റീവ് റേഷ്യോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ 3:2 ആണ്. ന്യൂ റേഷ്യോ 3:2:1 ആണ്. സോ റിലേറ്റീവ് റേഷ്യോ അതായത് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് റേഷ്യോ ഇവിടെയും ഓൾഡ് റേഷ്യോയും ന്യൂ റേഷ്യോ റിലേറ്റീവ് റേഷ്യോ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 3:2 തന്നെയാണ് അവരുടെ റിലേറ്റീവ് റേഷ്യോ. ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഓർ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ. നമ്മൾ ആ നോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയുടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ഈ നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇനിയൊരു റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുലയാണ്. പി ആൻഡ് ക്യു ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ 3:2. ദ അഡ്മിറ്റ് ആർ ഫോർ 1/4 ഷെയർ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ്സ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ. അപ്പോൾ റേഷ്യോ പി ആൻഡ് ക്യു എത്രയായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് 3:2. ആറിൻ്റെ ഷെയർ 1/4 ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ്. ആറിന് 1/4 കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ 3:2:1 എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ദിസ് ഇസ് 1/4. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ റിമൈനിങ് പോർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി ആൻസർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ 1 മൈനസ് 1/4 ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇസ് 4/4 minus 1/4. So you will get 3/4. Okay. Then this 3/4 is to be shared by P and Q in their old ratio.
അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1/4 ഷെയർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റിൽ ഇനി മുതൽ ആർക്കുള്ളതാണ്? ആറിനുള്ളതാണ്. സോ ഇനി മുതൽ പി ആൻഡ് ക്യൂവിൻ്റെ ഷെയർ വിൽ ബി 3/4 ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ 3/4 ആണ് ഇനി മുതൽ പിക്കും ക്യൂക്കും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 3/4 ആണ് പിയും ക്യൂവും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കാം അവരുടെ പുതിയ ഷെയർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് പിയുടെ ന്യൂ ഷെയർ, അതായത് അവരുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 3/5 ആണ് ഇൻറ്റു 3/4 റിമൈനിങ് പോർഷൻ. 3/4 ഇൻറ്റു അവരുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് 9/20. അതുപോലെ ക്യൂവിൻ്റെ ന്യൂ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഷെയർ 2/5 ആണ് ഇൻറ്റു റിമൈനിങ് പോർഷൻ 3/4. സോ ന്യൂ ഷെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6/20. ന്യൂ റേഷ്യോ ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഇസ് 9:6:5. രണ്ടുപേരുടെയും 20-ലാണല്ലോ. 9/20 6/20 ആണ്. പുതിയ പാർട്ട്ണറുടെ 1/4 കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ 20-ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 5/20 ആണ്. സോ ന്യൂ റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9:6:4. ഇനി അവരുടെ സാക്രിഫൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പിയുടെ സാക്രിഫൈസ് കണ്ടുപിടിക്കും. പിയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ ദാറ്റ് ഈസ് 3/5 മൈനസ് 9/20, ദാറ്റ് ഈസ് 3/20. ദെൻ ക്യൂവിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് 2/5 ആണ് ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ 6/20, സോ 2/20. അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ വിൽ ബി 3:2. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. ഈസി അല്ലേ? ഇത് നന്നായി പഠിക്കണം.